And I know, as I said, మీరందరికీ ప్రతి విషయాల గురించి ప్రతి అంశాలు మీకు తెలుసు. But it is necessary that we all sit together, put our heads together, and then tell ourselves that we need to demonstrate it. It should be visible in our functioning, in our performance, when we engage on the ground on a day-to-day basis. అది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది? That will be start from the police station. Police station is a fundamental unit and the interface where a common man, where a citizen comes for redressal of their grievance. That is the first interface and the starting point and the initiating point of the criminal justice system in our country. If anybody's rights is affected, he or she, or if anybody has some any grievance, he or she will first come to the police station. And it is at the police station that the changes has to be visibly seen. Starting with the reception, how do we receive those who come to the police station? Police station lo vachina vallu chala baadalo vastaru police station. అటువంటి సమయంలో మనం ఎట్లా రిసీవ్, హౌ డు వి రిసీవ్ దట్? మన భాష, మన నోరు పోలీస్ భాష అని అంటారు. అది కూడా మార్పులు కనపడాలి దాంట్లో కూడా. Then when we receive somebody who is already having grievances, బాధలో వస్తారు. మామూలు ఎవరు పోలీస్ స్టేషన్కి రావడం ఇష్టం లేదు. పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినారంటే ఆ బాధలు తట్టుకోలేకుండా వస్తున్నారు పోలీస్ స్టేషన్. ఆ సమయంలో మనం ఎలా మనం రిసీవ్ చేయాలి? ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూడ్, బట్ చేంజ్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. మన ప్రవర్తన కనబడాలి స్టేషన్లో. ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది దీని గురించి మనం గుర్తించాలి, అని వాళ్ళు ఆలోచించాలి. కాన్షియస్గా వాళ్ళ బిహేవియర్లో అది కనపడాలి. అండ్ హౌ డు వి ఇంప్రూవ్ ది సిచ్యువేషన్? రిగార్డింగ్ దాట్ ఆల్సో we will discuss. The government has also been very conscious about the challenges which the police department is facing in AP Police. The government is also wanting to bring many changes in the way we are performing our duties and responsibilities. We are all aware that first time in the country weekly off kuda ivvadam manaku, kani ee gata 6 months because of the COVID situation we are facing very challenging times, but hopefully with God's grace, Devudu dayatone, I'm sure that this COVID situation we will overcome in times to come. But we are also managing this situation. There are many of us who are also affected by this COVID, because police being on the front lines on a daily basis, standing on the roads, whether it is daytime, whether it is night time, whether it is rain or whether it is sunshine. Policemen, policewomen, they are always on the roads. So exposed to effects of the COVID, అది కూడా మన డిపార్ట్మెంట్లో చాలా మంది సిబ్బందులుగా కనపడుతుంది. We are also taking action. The government is also supporting us in these regards to particularly address
the kind of challenges and difficulties the police is facing today. So my friends, my appeal to each and every one of you who are here today, who are witnessing, who are participating in this video conference, మనం అందరూ ఆలోచన చేసుకోవాలి. మనం అందరూ we should put our heads together. We should decide that from today things are different, and I'm sure that it will be different. Let us all look forward to the changes that is going to come. I would request all the district SPs and the unit officers to start this refresher courses, orientation program, sensitization program, awareness program, and recommitment program. A program to take stock of our situation, a program where we do our introspection, and a program to decide individually, collectively, together, that we will definitely change and we will serve the society better. మనం అందరూ ఇది ఒక అవకాశంగా తీసుకోవడం, మనకు బాధ్యత ఇచ్చినది కూడా, ఇలాంటి బాధ్యత, ఇలాంటి సేవ ప్రజలకు చేయడం ఒక అవకాశంగా తీసుకొని let us work together to bring these changes. And I am very certain that we will definitely be another front runner in the country again to demonstrate the change. AP Police has a legacy, a very proud legacy, a very rich legacy, to be front runners in the domain of policing, professionalism in policing, whether using technology or whether any other professional skills and competencies. We have the best in the country. Ninna kuda manaku technology demonstration skills lo 10 awards vachinai. No other state got so many awards in that tech seva. This year we already got about 36 awards. No other state police has got so many awards. We have the capacity, we have the capability, we have the best brains, we have the best skills, we have the best human resource amongst us. It is just that we need to decide. We will be able to bring this change and move ahead. I have absolutely no doubt about that. Friends, and one more point which I would also like to reiterate on this occasion is the question of integrity and corruption. I need not reiterate the government's commitment on this. There is an expectation. This is also part of the expectation which has been placed before us. So I would also expect that these aspects of corruption, higher standards of integrity, and anti-corruption measures has to be undertaken. Our government has also taken this decision, our Honorable CM, to root out corruption in the state. So that is another the direction that we take as we take stock and prepare to make changes in this department. Friends, I would also like to hear some reactions from the ground. There are some more points to be highlighted.
that is particularly common man, సామాన్య ప్రజల్లో, ఆ సామాన్య ప్రజల్లో బలహీన వర్గాలు, weaker sections amongst the society, whether it is socially weak, economically weak, physically weak, women and children, elderly, senior citizens, particularly, our responsibility towards them is immense than the others. So also towards socially weak, from the weakest section of the society, our responsibility to anybody who is weak, anybody who is downtrodden, is more. There is more to be done in that area. So we stand committed as per the mandate of the government. So let us all work together and bring about these changes. Thank you very much. This is the beginning of another chapter in the history of Andhra Pradesh Police. So mark this day. Let us all work together and bring this change. Thank you very much. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పినట్టుగా డెఫినెట్గా పాజిటివ్ చేంజ్ ఉండేటట్టుగా మేమందరం ప్రయత్నిస్తాం సార్. ఇప్పుడు మన ఏపీ సిఐడి గారు సునీల్ కుమార్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సార్. And all the colleagues in the crowd. So, సూక్ష్మంగా నేను ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల మీద జరుగుతున్నటువంటి దాడులు, వాటిలో మన ప్రతిస్పందన ఎలా ఉంది అనే విషయం మీద 2 నిమిషాలు మీకు వివరిస్తాను. నాకు బాగా గుర్తుంది, 2017 ఏప్రిల్ 24వ తారీఖున గరగపర్రు అనే గ్రామంలో 1200 మంది దళితుల్ని గ్రామ బహిష్కారం, ఆర్థిక బహిష్కారం చేయడం అనేది జరిగింది. అది ఏప్రిల్ 24వ తేదీన జరిగింది. బహిష్కరించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ గ్రామంలో సీసీటీవీలు కూడా పెట్టి వీళ్ళతో ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా బహిష్కరించేద్దామనే పరిస్థితిలో చేయడం జరిగింది. అది ఏప్రిల్ 24న జరిగితే జూన్ నెలాఖరు వరకు కూడా, అంటే 2 మాసాలు, 2 నెలలు జరిగిపోయేంత వరకు కూడా ఆ కేసులో అరెస్టులు లేవు. అలాగే మీడియా కానీ సోషల్ మీడియా కానీ 2 నెలల పాటు గరగపర్రు వైపు తొంగి చూసిన దాఖలాలు లేవు. జూన్ నెలాఖరు, జూలై మొదటి వారంలో దళిత సంఘాలన్నీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కదిలొస్తే అప్పుడు దాంట్లో ఒక 3 ముద్దాయిలు అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. ఇది గతంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనందరికీ కూడా తెలుసు. మీరు కూడా ఇప్పుడు ఒకసారి న్యూస్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా చూస్తే ఇది కనపడుతుంది. మరి ఈ రోజు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అని అంటే, మనకి సంఘటన దళితులకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా సంఘటన పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళు చేసినా కూడా వారం రోజుల్లోపే ఆ సంబంధిత ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఎస్ఐ కానీ అతను అరెస్ట్ అవుతున్నాడు, కేసు రిజిస్టర్ అవుతుంది, ఇమ్మీడియట్గా న్యాయం చేసేటువంటి ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తేడా అనేది మనం గ్రహించాలి. సో మనకి SC/ST అట్రాసిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ సెక్షన్ 4 ప్రకారం కమిషన్ ఆర్ ఒమిషన్ అంటే దళితుల పట్ల నువ్వు తీసుకోవాల్సిన చర్య తీసుకోకపోతే ఆ అధికారి కూడా ముద్దాయి అవుతాడు. కమిషన్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, దళితులకు వ్యతిరేకంగా అతను ఈ దళితుడని తెలిసి అతను అవమానించే విధంగా మీరు ఒక చర్య చేసినా మాట్లాడినా కులం పేరైతే తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా మంది అనుకుంటారు కులం పేరైతే తిట్టాలి, తిడితే నేను నేరం అట్లేం లేదు. knowing that he is member of particular community, అతన్ని కించపరిచే విధంగా సైగ చేసిన
మాట్లాడినా ఏం చేసినా కూడా అది నేరం కింద పరిగణించబడుతుంది. అండ్ ఆ నేరాన్ని మనం 60 రోజుల్లోపు విచారణ ముగించి దర్యాప్తు ముగించి ఛార్జ్ షీట్ వేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. సో ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అదేవిధంగా ఎస్సీ ప్రివెన్షన్ అట్రాసిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే, మీరు సాక్షుల దగ్గర తీసుకునే వాంగ్మూలం 161 సిఆర్పిసి స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా వీడియోగ్రాఫ్ చేయాలని చట్టం చెప్తాం. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కూడా ఈ విషయం మీద మనకు అనేక సర్క్యులర్స్ అవి ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా మన డీజీ గారు ఆల్రెడీ మాకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. త్వరలో అన్ని ఎస్సీ ఎస్టీ కేసుల్లో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ చెప్పిన విధంగా 161 సిఆర్పిసి స్టేట్మెంట్లు వీడియోగ్రాఫ్ చేసే విధంగా మేము చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలోనూ ఈ దిశగా మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా కాబోతుంది. సో మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఇంతకుముందు మన ఆఫీసర్స్ చెప్పినట్టుగా పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చే వాళ్ళ పట్ల మనకు వచ్చిన మనం చట్టాన్ని అమలు చేసేవాళ్ళం. మన అందరికీ న్యాయం వేరు, చట్టం వేరు. మనం చట్టం మాత్రమే అమలు చేయగలుగుతాం, అందరికీ న్యాయం చేయలేము. ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసినప్పుడు అందరికీ న్యాయం చేయలేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే మన పరిమితులు ఉన్నాయి. మనకి సాక్ష్యాలు, ఆధారాలు ఇవన్నీ కావాలి. వాటి ప్రకారం మనం పనిచేసుకుంటూ పోతాం. సో వచ్చిన అందరికీ మనం న్యాయం చేయలేకపోవచ్చు. కానీ ఈ డబుల్ విక్టిమైజేషన్ అంటే ఆల్రెడీ అతను ఒక బాధలో ఉండి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే అతన్ని మనం దుర్భాషలాడి కించపరిచి లేకపోతే వేళగుణంగా మాట్లాడి సెకండ్ టైం ట్రామటైజేషన్, సెకండ్ లెవెల్ ట్రామటైజేషన్ చేస్తారు. ఇంట్లో దొంగతనం జరిగింది అని వస్తే, మరి ఇంట్లో లేకుండా ఎక్కడికి పోయావు, ఇంట్లో ఎవరు లేకపోతే దొంగతనం జరగదా, నువ్వు తాళం వేసుకోకుండా పోయావా, నువ్వు బయట నిద్రపోయావా, ఇది మీరు చూసుకోండి. మీరు ఎన్నిసార్లు మన స్టేషన్లో మీరు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారో ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకోండి. వచ్చిన వాడిని ఆల్రెడీ వాడు యాక్సిడెంట్ వస్తే వాడిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి, మంచిగా మాట్లాడాలి అని మానేసి అసలు నేను బయటకు అవడమన్నాడు, నువ్వు చూస్తే పొట్టుగా ఉన్నావు, నీ కాళ్ళు ఏమన్నా, నీకు మోటార్ సైకిల్ ఎందుకు, ఇవి ఎలాంటి విపరీతమైన మాటలు వ్యక్తి పరిస్థితుల్లో కూడా మాట్లాడకూడదు. ఎవరైనా తప్పు చేసినా కూడా, నేరం చేసినా కూడా, మర్డర్ చేసినా కూడా శిక్షించడానికి కోర్టులు ఉన్నాయి. మనం వాళ్ళని కూడా దుర్భాషలాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాంటి చట్టాన్ని మన చేతిలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం అంతకంటే. చట్టాన్ని మీ చేతుల్లోకి తీసుకుంటే మీరు దోషులు అవుతారు. ఈ విషయాన్ని గమనించండి. పోలీసులు అంటే కేవలం చట్టం ఎట్లా చెప్తే అట్లా అంతవరకు నడిచేటువంటి సైనికులు మాత్రమే. చట్ట పరిధిని దాటి మనం ఒక్క పని కూడా మనం చేయకూడదు. సో ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల విషయానికి వచ్చేసరికి చట్టం స్పష్టంగా చెప్తుంది. సెక్షన్ 4 మీరు అందరూ కూడా చూసుకోండి. దళితుల పట్ల తను చేయాల్సిన పని తను చేయకపోయినా సరే అతను అక్యూజ్డ్ అవుతాడు. ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. వచ్చిన వాళ్ళందరితో, ముఖ్యంగా దళితులతో, మహిళలతో, వికలాంగులతో దయగా మాట్లాడండి, మర్యాదగా మాట్లాడండి. అదే మీ సొంత సోదరి కానీ లేకపోతే మీ తమ్ముడు కానీ అన్న కానీ కష్టంలో ఉండి పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే మీరు ఎట్లా మాట్లాడాలనుకుంటారు? మీరు ప్రవర్తించే విధానం ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకోండి. ఇదే విధంగా రేపు నా కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా వేరే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆ పోలీసులు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఎలా బిహేవ్ చేస్తే నేను ఎట్లా ఫీల్ అవుతాను? చాలా బాగా తిట్టాడు అని మీరు అనుకుంటారు. సో కాబట్టి అది ఒక విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. సో చట్టాన్ని అతిక్రమించకుండా మంచి మర్యాదతో మనం పనిచేయాలి. మన గౌరవ డీజీపీ గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తన సందేశాల్లో చెప్పింది అదే. ఆ దిశగా మీ అందరికీ కూడా తర్ఫీదు ఇవ్వబోతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో. సో దయచేసి చట్టాలకు లోబడి పనిచేయాలని కోరుతున్నా. అట్లా ఒక విషయం ముగించే ముందు, మనకి సుమారుగా 1000 పోలీస్ స్టేషన్లు ఉన్నట్లయితే ఈ సంఘటన జరిగింది 3 పోలీస్ స్టేషన్లో, 3 చోట్ల. అంటే 997 పోలీస్ స్టేషన్లో ఎక్కడ ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే మనకి సుమారుగా ఒక 70,000 మంది పోలీస్ సిబ్బంది ఉంటే తప్పు చేసిన 3, అంటే 69,000 చిల్లర అందరూ కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఈ 69,000 మంది బాగా పనిచేస్తున్న విషయం ఎవరు మాట్లాడారు? ఈ 1000 పోలీస్ స్టేషన్లో 997 పోలీస్ స్టేషన్లో ఎలాంటి సంఘటన జరగట్లేదు, న్యాయం చేస్తున్నారు, అందరితో బాగుంటున్నారు అన్న విషయం ఎవరు మాట్లాడారు? కేవలం ఆ 3 పోలీస్ స్టేషన్లు, ఆ 3 ఆఫీసర్ల గురించి అందరూ మాట్లాడారు. కాబట్టి హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటంటే, ఒక తెల్లటి గోడ మీద ఒక చిన్న చుక్క పెట్టి నీకేం కనపడుతుంది అంటే మొత్తం ఆ గోడనంతా వదిలేసి
ఆ చిన్న చుక్క గురించి మాట్లాడతాను. సో ఇది మీరు దయచేసి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అండ్ ఈ ట్రాలింగ్ కానీ స్టార్టింగ్ కానీ ఇట్లా హై హ్యాండెడ్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది మన ఈ రక్షణ బంధనం కోసం నేను కొంత చదువుతా ఉంటే ఒక చోట రాసింది. అవతల వ్యక్తిని నీతో సమానంగా గౌరవించినప్పుడు భావించినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు వాళ్ళు స్టార్టింగ్ కానీ ట్రాలింగ్ కానీ హై హ్యాండెడ్ బిహేవ్ కానీ చేస్తావు. అంటే స్టేషన్కి వచ్చిన దళితుడిని వీడు నాకన్నా తక్కువ వాడు, నాకన్నా తక్కువడు, వీడు మాట్లాడతాడా? అలాగే మహిళని ఇది అపరాధం లేడు ఎందుకు బయటకు రావాలి, నాతో సమానంగా మాట్లాడుతుంది అని అంగీకరించలేని మనస్తత్వం వల్ల మాత్రమే ఈ బుల్లింగ్ కానీ ఈ వల్గర్ లాంగ్వేజ్ వాటి కానీ జరుగుతుందని సైబర్ క్రైమ్స్ అగెయిన్స్ట్ ఉమెన్ అని ఒక పుస్తకం ఉంది, మంచి పుస్తకం. దాంట్లో నేను చదువుతా ఉంటే ఒక అభిప్రాయం కనపడింది. కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడైనా ఇలాంటి ప్రవర్తన వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళ మానసిక స్థితి సరిగా లేదు అనే విషయం గుర్తించాలా. సూపర్వైజర్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా డిఎస్పీస్ కానీ ఎస్పీస్ కానీ దయచేసి అట్లాంటి బుల్లింగ్ బిహేవియర్ మన స్టాఫ్ ఎవరెవరి దగ్గర ఉందో వాళ్ళ మీద ఒక దృష్టి పెట్టి కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you, sir. Now I request Sri. Is the local police at the cutting edge level. అందరిది గమనించాలి అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రమే కాదు, నా బ్యాక్ బోన్ ఇస్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇప్పుడు లాస్ట్ 3 months నుంచి మనం ఏం చూస్తున్నామంటే సబ్స్టాన్షియల్ అచీవ్మెంట్స్ వర్ మేడ్. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ రోజ్ టు ద ఒకేషన్. ఇప్పుడు మన ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేని రికవరీస్, కేసెస్ అండ్ అదర్ సీజర్స్ చేయడం జరిగింది. సో at the outset, I congratulate each and every person, mana police officers, men on the ground who rose to the occasion and did this good work in this field. Ippudu, having said that, adi cheppin tarvata, there is also a dark side to this. Ippudu manaku telusu ante professional integrity is one of the important the strengths of any enforcement agency, any police department which is a law enforcement agency. చాలా మంది మంచి చేసిన తర్వాత కూడా కొంతమంది దారి తప్పితే అందరికి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బెయిన్ ఆఫ్ ఎనీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ. ఇప్పుడు వరకు అన్ఫార్చునేట్లీ మన డాటా చూస్తే లాస్ట్ 3 months లో ఆఫ్ ఆల్ ద గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్, పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ హూ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఇన్ లిక్కర్ కేసెస్, దాంట్లో మోర్ దెన్ 40% బిలాంగ్ టు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 53 మెంబర్స్, 53 మందికి మన అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్లో కూడా పంపడం జరిగింది. దీంట్లో ఫ్రమ్ హోంగార్డ్స్ టిల్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి వరకు ఆఫీసర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇంకా మనకి ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ మన at the police station level, but almost from all wings of the police department, be it APSP, be it ISW or any other agency, even paramilitary forces also, అందరు నుంచి ఈ మనిషి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి they were detected and arrested. దీంతో పాటు ఇంకా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ जो మనం గమనిస్తున్నామంటే ఈ 53 మెంబర్స్ మనం అరెస్ట్ చేసాము. These are those people who are actively involved and active participants in the crime. అంటే అర్థం చేసుకోండి, వీళ్ళు అంటే యాక్టివ్గా ఆ లిక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో యాజ్ అ కింగ్ పిన్ ఆర్ ఫైనాన్సర్గా వాళ్ళు పాల్గొన్నారు. దీంతో పాటు దేర్ ఇస్ అ మచ్ బిగర్ కేటగిరీ ఆల్సో. అంటే ఎవరైనా విచ్ ఆర్ లైక్ వీ కెన్ సే ఒమిషన్ క్రైమ్స్, అంటే చెక్ పోస్ట్లో ఉండి వాళ్ళు వర్క్ చేయకుండా, వాళ్ళు నిఘా పెట్టకుండా ఫర్ సమ్ అదర్ ఫైనాన్షియల్ కన్సర్న్, ఇట్లా కూడా దిర్ ఇస్ అదర్ చంక్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ మెన్ హూ హ్యావ్ అబెటెడ్ అండ్ ఎంకరేజ్ సచ్ క్రైమ్స్. సో ఇది పరిస్థితి ఉంది. సో వీ వాంట్ అంటే ఎవ్రీబడి ఇన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే మన ట్రూత్ ఈస్ ద బెస్ట్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్. ద పాలసీ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ as given by DG sirs, చాలా clear guidelines ఉన్నాయి. Zero tolerance for any such black sheep or any such people indulging whether in crimes of omission or being active participation. Two months back మన AP Excise Act లో amendment కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు the punishment is been raised to 8 సంవత్సరాలు. 8 years is the punishment. ఇప్పుడు all the accused who are arrested compulsory remand కి కూడా పంపడం జరుగుతుంది. The
strictest benchmark has been kept for our own personnel. ఎందుకంటే మన లా ఎన్ఫోర్స్ చేయాలంటే మన మీద ఒక హైయర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు సీ దట్ we also follow the crime. One instance of the seriousness of police department can be, I can show. ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక ఎస్ఐ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్థాయి వాళ్ళు దీంట్లో పాల్గొంటే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ మన కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత we waited, we kept her in the hospital. అదే కరోనా నెగటివ్ వచ్చిన తర్వాత రిమాండ్ కి పంపడం జరిగింది. So that is the level of seriousness with which ఇప్పుడు such type of crimes will be taken up by the police department. దీంతో పాటు మన ఈవెన్ డీజీ సార్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా వచ్చినాయి. కంపల్సరీలీ డిపార్ట్మెంటల్ ఎలక్షన్స్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ అండ్ ఇఫ్ need be, dismissal from service under Article 311 will also be invoked. Same instructions under SPs, all the appointing officers given జరిగింది, and that is also under process. In this aspect, and finally, mana responsibility, the solution, all the supervisory officers, be it the unit officer, everybody has to own up the responsibility. The classes, what sir has already told, even communicate down the line at a police station level work, check post level work, home guards, SPOs. What are the provisions of the Excise Act and what can be the consequences if we indulge in such type of activities? Finally, along with the awareness and the education, in my personal opinion, the most best way is to lead by example. So all the officers from the DSP to the senior levels, if with your own example kindly show what professional integrity is there and what zero tolerance would be there for any misconduct, be it professional, not only in excise but other areas also. And in my opinion, that will go a long way in improving the image and also coming up to the expectations of the public at large. So finally, sir, before closing, so this is a wake-up call, as DG sir has already told. We must all stand united at the police department from the SPO till the highest levels. Andru okate oka house la oka family laga undala, because this is a fight which has to be won together. So before closing, may I give you the sentence? If Abraham Lincoln 200 years kritam or chepparu already, a house divided against itself cannot stand, and I expect our police department as a family to stand together and come out with flying colors in this aspect. Thank you very much. I would just like to reiterate what Commissioner SCP Vineet Bijlal had said. You see, this is a very unique experiment. It's not an experiment. It's a unique responsibility assigned to the police, Andhra Pradesh police, like nowhere else in the country. Special Enforcement Bureau ani create chesi mana police working very closely with the police department. Now, it has been working remarkably well. ఇది ఒక యాడెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మీద ఇచ్చినది. మన వాళ్ళు కింద స్థాయిలో గ్రౌండ్లో దే హ్యావ్ రైజన్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అండ్ డూయింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్. జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇప్పుడు శాండ్ అండ్ లిక్కర్ ఈ గత 3 నెలలు 16th of May where this SCB was formed. In the last 3 odd months, there were more than 40,000 cases registered. 33,754 Excise Act cases and 6,196, 3,242 cases of the sand-related cases. And about 50,000 people have been arrested.
And the kind of sand that has been recovered is 4,22,738 metric tons. So that is the kind of magnitude of savings, the kind of work which this SCB has done in the last 3 months. While wonderful work is being going on the ground, you know and I know, we know that we can do even better than this. It is also unfortunate that some of our staff are getting tempted and getting carried away in the temptations. So that is where we need to be careful about. It is most unfortunate that 53 members of the constable homeguard style nunchi oka inspector varaku, they were caught while indulging in this activity. They have not only been suspended, but cases have been booked against them, they have been arrested and they have been remanded also. It is very painful for us to take action against our own people, but there needs to be some correction. Adi manam prati okkarinu kuda, we have to see that they are made aware of the rules and see that the conduct and the performance while doing this duty is also as per the expectations. Thank you, friends. థ్యాంక్ యూ సార్. మహిళలకు సంబంధించి పోలీస్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, పోలీస్ స్టేషన్స్లో కానీ అక్యూజ్ తరఫున కానీ కంప్లైంట్ తరఫున కానీ ఏం మాట్లాడతారు? Thank you, sir. So in line with the priorities of Andhra Pradesh government, minor bhadrata మన department కి కూడా ఒక top priority area. మన మహిళల భద్రత కోసం ఆల్రెడీ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ చేస్తున్నాం దిశ ఈ కార్యక్రమాల కింద. In this I would like to emphasize that even though దిశ చట్టం ఇంకా అమలు కాలేదు, కానీ దిశ కార్యక్రమాల కింద ఆల్రెడీ చాలా ఇనిషియేటివ్స్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో జరుగుతున్నాయి. అండ్ ఈ చార్జ్ షీట్స్ ఫాస్ట్ గా చేస్తాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ చేస్తాం కూడా. దిస్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. ఉమెన్ క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ మీద చార్జ్ షీట్స్ ప్రయారిటీగా అందరము ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం, ఈవెన్ దో దిశ చట్టం ఇంకా అమలు కాలేదు. సో ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు ఉమెన్ సేఫ్టీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్ 4 points. ఫస్ట్ ఇస్ మనందరికీ తెలుసు, ఈ ఇయర్ మార్చ్ లోనే అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అన్ని పోలీస్ స్టేషన్స్ ని ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ స్టేషన్స్ గా డిక్లేర్ చేశాం. So as a part of this, we would like to emphasize that every woman who comes to the police station has to be treated with dignity and respect. A woman ki emi ibbandi undo, you must encourage her to tell. Inka alganga written lo complaint రాయలేకపోతే మన personal help చేసి complaint ని writing లో తీసుకొని prompt గా FIR register చేయాలి. If jurisdiction అయిన issues ఉంటే 0 FIR register చేసి కూడా transfer చేయాలి. Women help desk కూడా every police station లో ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. This women help desk ఒక integral function of police station గా భావించి SHOs have requested ఈ functioning మీద కూడా very important గా తీసుకొని they should focus on the functioning of women help desk. Second point is reaching out to women. ఒక మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ కి రాలేకపోవచ్చు, స్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ కి రాలేకపోవచ్చు. సో ఫోన్ చేసినా లేకపోతే ఏ రకంగా అయినా ఒక మహిళ ఇబ్బందిలో ఉంది అని తెలిస్తే we must not wait for her to come to police station and give a complaint. We must try to reach out to her. దీనికోసం మహిళా మిత్రులు ఉన్నారు, మహిళా పోలీసు ఉన్నారు. We must reach out to women and not expect them to come to the police station if they are in trouble. And the third point is to deal with women. కొన్ని చట్టాల్లో provisions ఉన్నాయి. For example, you cannot arrest a woman at night from 6 p.m. to 6 a.m. women in police station లో ఉంచకూడదు. In section 160 CRPC women in police station కి సమన్ చేయకూడదు. సో ఈ అన్ని provisions లో అవగాహన పెంచుకొని ఈ చట్టాలని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకొని it has to be ensured that women are treated as per the provisions of law. Then the fourth point is
ఏదైనా ఉమెన్ కంప్లైనెంట్ కానీ ఉమెన్ విక్టిమ్ తో కానీ ఇంటరాక్ట్ చేసేటప్పుడు ప్లీజ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ సమ్ ఉమెన్ పోలీస్ పర్సనల్ ఇస్ ప్రెసెంట్. మీ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉమెన్ పోలీస్ పర్సనల్ లేకపోతే ఆ ఉమెన్ తో పాటు వచ్చిన వేరే ఉమెన్ రిలేటివ్స్ కానీ లేకపోతే ఊర్లో ఉన్న వేరే ఉమెన్ కానీ ఎవరో ఒకరి ప్రెసెన్స్ లోనే వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేయండి, లేకపోతే వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ కానీ తీసుకుంటూ చేయండి. And videography of statement, especially in cases of POCSO, is a must. In the crime against women FIR registration lo kuda, it is preferable that it is recorded by a woman police officer, and if no woman police officer is present, then at least in the presence of a woman police personnel. So I request that we pay special attention to crimes against women, as it's a top priority for Andhra Pradesh police in line with the priorities of Andhra Pradesh government. And also Madam Mahila Mitras kosam inka women helpers kosam Disha Mahila police station DSPs ni nodal officer ga pedam jarigindi. So any issues unna kuda please let us know, reach out to the police station DSPs and they will let us know. We'll try to sort out if there are any issues with respect to crime against women. Thank you. Thank you, ma'am. Sir, ATP, Anantapur, we have unmuted you. You please give your feedback. SP Anantapur. Sir, good afternoon, sir. SP Anantapur, sir. అన్నింటినీ కూడా ఇప్పుడు మనం పెట్టుకునేటటువంటి ఒక హోలిస్టిక్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా పెట్టుకుని వీటన్నింటినీ కూడా కమింగ్ డేస్ లో కంప్లీట్ గా ఎటువంటి అన్టువర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా చూసడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి చర్యలు కూడా తీసుకుంటాం సార్. ముఖ్యంగా మనము లా ఎన్ఫోర్సింగ్ పొజిషన్ లో ఉండి అదే లాస్ ని మనమే వైలేట్ చేయడం అనేది కొన్ని స్టే ఇన్సిడెంట్స్ ద్వారా జరిగినా కూడా దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ వెరీ బ్యాడ్ అగైన్స్ ద ఎంటైర్ డిపార్ట్మెంట్ సార్. ఆల్రెడీ సెట్ బై ఆల్ ద ఆఫీసర్స్. రియల్లీ సార్, ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ కరోనా అండ్ ఎంతో మంది, ఎన్నో వేల మంది పోలీస్ సిబ్బంది కరోనా వచ్చింది, ఎంతో మంది చనిపోయారు సార్ మన ఏపీలో. అంత గుడ్ వర్క్ చేసి అంత సాక్రిఫైస్ చేసినప్పుడు కూడా ఇటువంటి చిన్న చిన్న సంఘటనల వల్ల ఇటువంటి హై హ్యాండెడ్ యాక్ట్స్ అగైనెస్ట్ వీకర్ సెక్షన్స్ వల్ల మనకి చేసినటువంటి గుడ్ వర్క్ అంతా ఫోను మళ్ళీ బ్యాడ్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతూ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ మనకి ఈ యొక్క హై హ్యాండెడ్ యాక్టివిటీస్ ని రూపుమాపడమే కాకుండా ఎంటైర్ పోలీస్ ఇమేజ్ అనేది ఒక ప్రో పూర్ గాను, ప్రో డౌన్ ట్రాడన్ గాను, ప్రో విమెన్ గాను ఒక ఇమేజ్ అనేది తీసుకొచ్చేదానికి ఒక హోలిస్టిక్ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఇందులో భాగంగా ఈ రీఓరియంటేషన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సార్, అవన్నీ అట్ ఆల్ లేయర్స్ ఆల్ ర్యాంక్స్ లో కూడా మళ్ళీ పదే పదే రీఇటరేట్ చేస్తూ ప్రతిసారి కూడా దాన్ని మనం ఒక ప్రోగ్రామేటిక్ సిస్టమేటిక్ మేనర్ లో మెన్ కి ఆఫీసర్స్ కి బ్రీఫింగ్ చేసుకుంటూ ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా చూడడానికి మనం ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తాం సార్. అట్ ది సేమ్ టైం ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఏదైనా ఉమెన్ కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే వీకర్ సెక్షన్స్, పూరర్ సెక్షన్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ఏవైనా ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనము ఒక అటువంటి సందర్భాల్లో మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రాంప్ట్ రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటి ప్రాంప్ట్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా లాంగ్ రన్ లో పోలీస్ మీద పబ్లిక్ కి ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్, ట్రస్ట్ కూడా ఏర్పడుతుంది సార్. అదేవిధంగా మనము రొటీన్ గా కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటాం సార్. ఈ కమ్యూనిటీ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని ఇప్పుడు మనము మన యొక్క నీడ్స్ కి అనుగుణంగా ఈ వీకర్ సెక్షన్స్ కి, పూరర్ సెక్షన్స్ కి ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుని ఈ యొక్క లాంగ్ రన్ లో కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా పెట్టుకుని ఒక హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ లో కనుక ముందుకు వెళ్తాం సార్ ఖచ్చితంగా. అండ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ మనకి ఫ్యూచర్ లో ఇటువంటి హై హ్యాండెడ్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కడ కూడా Okay, thank you. Yes, Babu. I'm sure that you will put into action all of that what you are saying, and we will do it together. Okay? Thank you, sir. There is awareness, there is an acceptance amongst us. మన అందరూ ఒప్పుకుంటూ మనం చాలా వరకు there has been change, కానీ మనం ఇంకా చాలా change, we can do it and we will be able to do it. Okay, I'm sure, I'm confident that you will be able to do it. Okay? Thank you, sir. Thank you and keep it up. Thank you. Thank you, S. Babu. SP Vijayanagaram. Sir, good afternoon, sir. అమ్మా కొద్దిగా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి అమ్మా.
as we are. Good afternoon, sir. We have noted down all the instructions, sir. Actually, we regret for the incidents what so happened so far in the state by involving our policemen in criminal cases as well as by indulging in high-handed behavior also. And hereafter, we will ensure and we promise that being unit officer, all our men are sensitized properly to behave well towards weaker sections, especially women, sir. In the wake of establishment of Disha Women Police Station and also all other activities being taken up. And Honorable CM sir message also we have spread across all the men up to the rank of Home Guards. We'll definitely ensure that this message percolates down to the level of Home Guards, sir. And we will organize orientation classes and Parivartana classes to get the change in the behavioral attitudes. That is main. If they are sensitive enough towards the weaker sections and especially women, and if we improve the accessibility, definitely we'll get the good names. We'll definitely come up to the expectations of public as well as the officers. Thank you. Thank you, Rajkumari. I'm very certain that you'll be able to do that. Definitely. Okay? Thank you. Thank you. Thank you. Sir, Nagesh Kumar, sir. Sir, చెప్పండి మాట్లాడండి డీజీ గారు వింటున్నారు. సెక్షన్స్ అంటే ఎస్సీ నేను ఏదైనా కానీ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు నేను తప్పకుండా రెస్పాండ్ అవుతాను సార్. ఆ రిసెప్షన్ అందరికి కూడా గైడెన్స్ ఇస్తాను సార్. తమ రిసెప్షన్ అన్ని నోట్ చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. శ్రీనివాసులు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను సార్. కర్నూలు 2000. నేను కర్నూలు 2000 PS నందు రిసెప్షన్ ముందు విధులు నిర్వహిస్తున్నాను సార్. సార్ రిసెప్షన్ నందు ఎలాంటి విధులు నిర్వర్తించాలో నేను ఇప్పుడు తెలియజేస్తాను సార్. స్టేషన్కి వచ్చేటువంటి మహిళలు, వృద్ధులు, వికలాంగులు మరియు వీకర్ సెక్షన్స్ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వారు స్టేషన్కి వచ్చి ఫిర్యాదు ఇచ్చినట్లయితే వారిని మర్యాదపూర్వకంగా పరిగణించి వారిని స్టేషన్ నందు కూర్చోబెట్టి వారి యొక్క సమస్యను సానుకూలంగా ఉండి వారి యొక్క సమస్యను పై అధికారులకు తెలియజేసి వారికి CCTNS నందు వారి యొక్క సమస్యకు సంబంధించినటువంటి ఫిర్యాదులకు సంబంధించి రిసిప్ట్ని ఇస్తాం సార్. అలాగే వారి సమస్యపై స్పందించి వారిపై తగు చర్యలు తీసుకుంటాం సార్. అలాగే స్టేషన్కి రాత్రులకుండా ఎవరైనా కానీ మహిళలు కానీ వృద్ధులు కానీ ఒంటరిగా వచ్చినట్లయితే వారి సమస్యను స్వీకరించి స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ కానిస్టేబుల్స్ కానీ లేదా స్టేషన్ నందు ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరినైనా వారి యొక్క తోడుగా వారి ఇంటి దగ్గర పంపించి వారి యొక్క సమస్యపై స్పందించి తమ చర్యలు తీసుకుంటాం సార్. అలాగే స్టేషన్ రాత్రి టైంలో డైల్ ద్వారా కానీ లేదా స్టేషన్ యొక్క ల్యాండ్లైన్కి ఎవరైనా ఫోన్ చేసి వారి యొక్క సమస్యలను చెప్పినట్లయితే వారి యొక్క సమస్యలకు రాత్రి ఈబీ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కానిస్టేబుళ్లకు ఆ సమస్య గురించి తెలియజేసి ఆ సమస్యకు సంబంధించి తగు చర్యలు తీసుకునేలా చూస్తాం సార్. అలాగే డీజీపీ గారి తమ యొక్క ఆదేశాల మేరకు వీధి పాలన సార్ ఆపరేషన్ ముస్కాన్లో భాగంగా ICDS ద్వారా కనిపెట్టి వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ చేసి వారికి అప్పగించడం జరిగింది సార్. ఇప్పటి వరకు మా కూటం పోలీస్ స్టేషన్లో 40 మంది వీధి పాలనను వారి యొక్క తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం జరిగింది సార్. అలాగే ఆఫీసర్స్ కానిస్టేబుల్ లెవెల్లో కూడా ఐఎమ్ షూర్ అలాంటి కమిట్మెంట్ మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు. మీలాంటి వాళ్ళు చూస్తే మాకు కూడా ఐ ఆల్సో ఫీల్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్. ఓకే, కీప్ ఇట్ అప్. ఇంకా చదవాలి, ఇంకా నాలెడ్జ్ మీరు పెంచాలి. ఓకే, అలాంటివి ఉంటే మీకు యూ కెన్ సర్వ్ ద సొసైటీ బెటర్. కీప్ ఇట్ అప్. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. జెర్రీ ప్రశాంతి సార్, షీ ఈస్ professional. Sir, Jessie Prashanti, professional DSP wants to interact. So good afternoon, sir. I am Jessie Prashanti, attached to Vishakhapatnam city, sir. Sir, మీరు చెప్పిన వర్డ్స్ అన్ని విన్నాం సార్. మేము ఇనిషియల్ డేస్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ లో ఉన్నాం. దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ us, sir. Right from this stage, sir, we will ensure all those things which you have said, sir. So we will certainly demonstrate change, sir. And also vulnerable and weaker sections తో ఎలా మాట్లాడాలి, రైట్ ఫ్రమ్ ద పిటిషన్ తీసుకోవడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళని ఎలా వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయాలి అనేది మేము ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం సార్.
అండ్ ఆల్సో సార్ సెకండ్ లెవెల్ ట్రామటైజేషన్ లేకుండా కూడా మేము ఎన్ష్యూర్ చేస్తాం సార్. అండ్ వి విల్ సర్టన్లీ ఫుల్ఫిల్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ ఆర్ ఆన్ us సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్, నా పేరు శృతి సార్, ఒంగోలు పోలీస్ శిక్షణ కళాశాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్. కష్టకాలంలో మనకి అలాంటి కష్టాలన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం అడుగు పెట్టే ఏకైక దేవాలయం పోలీస్ స్టేషన్ సార్. సో వాళ్ళతో వచ్చిన బాధితులతో మనం చాలా మానవత్వంగా ప్రవర్తించాలి, నిందితులతో చాలా కఠినంగా ప్రవర్తించాలి. ప్రాథమిక స్థాయి నుంచి అనగా గ్రామ స్థాయి నుంచి మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ ఎలా అయితే ఉందో పోలీస్ వ్యవస్థలో కూడా అలాంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి గ్రామ స్థాయి నుంచే ప్రతి ఒక్క గ్రామ సభలో కూడా పోలీస్ శాఖను భాగస్వామ్యం చేయాలి. ప్రతి నెల ఎలా అయితే మన స్టేషన్ ఎస్ఐ గారు కానీ సిఐ గారిని ఎలా అయితే ఒక గ్రామం సందర్శిస్తారో అలాగే ప్రతి నెల ఒక పాఠశాలను సందర్శించి కళాశాలను సందర్శించి అవగాహన సదస్సులు ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ అవగాహన అనేది ఎలా ఉండాలంటే 10వ తరగతి పాస్ అయిన విద్యార్థికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు నాన్న నేను స్కూటీ కొనిస్తాను నీకు 10వ తరగతి పాస్ అయితే అంటే వద్దునా నాకు ఇంకా 18 ఏళ్ళు పూర్తి అవ్వలేదు, మీ చట్ట ప్రకారం వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయకూడదు, వాహనాన్ని నడపకూడదు అనే విధంగా విద్యార్థుల అవగాహన రావాలి. అదేవిధంగా ఈ ఆదర్శాలు అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయాలి. పోలీస్ శాఖ అంటే స్కూల్ పాఠ్యాంశాల్లో జస్ట్ పోలీస్ అంటే తప్పు చేస్తే మాత్రమే మనం భయపడతాం అనే విధంగా ఉంది. కానీ ఆ పోలీస్ శాఖ గురించి అంటే ఏంటి, అవగాహన ఏంటి, చట్టాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కూడా పాఠ్యాంశాల్లో చేర్చాలి. పోలీస్ అంటే లాఠీ పట్టుకునే వ్యక్తే కాదు, పోలీస్ కూడా మనలాంటి మనిషే, ఎన్నో బాధ్యతలు బాధలు అన్నీ ఉంటాయి. అదేవిధంగా పోలీసులో సంస్కరణలు తీసుకురావాలి. ఆ సంస్కరణలో భాగంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు వీటీఎఫ్ని తీసుకొచ్చారు, కొంత ఉపశమనం కలిగించారు. అదేవిధంగా ఐక్యరాజ్య సమితి నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి లక్ష మందికి 222 మంది పోలీస్ సిబ్బంది ఉండాలి. సో పోలీస్ శాఖలో సిబ్బందులు పెంచాలి. స్పందన ప్రోగ్రాం ద్వారా ఫిర్యాదు పరిష్కరిస్తున్నారు. మంచి మాటలు మాట్లాడినారు. మీ మాటలు వింటే మాకు కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ వెరీ రీఅష్యూర్డ్. ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ అప్. ఇలాంటి ఆలోచనలు మీ మాటల ప్రకారంగా మీ ఆలోచనల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. అది చాలా మంచిది. పోలీస్ అంటే ఆ విధంగా ఆ ఆలోచనలు ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ అప్. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. PTC అనంతపూర్. మాస్క్ తీసి మాట్లాడుకో. అమ్మమ్మ గారు అలాగే మా ఊళ్ళో అలాగే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అది ప్రజల కాపాడే ఒక పవిత్ర సమాజాన్ని అలాగే ప్రజల కమ్యూనికేషన్ పోలీసు ప్రజల మధ్య లేదని అవకాశం రెగ్యులర్గా ప్రజలతో ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కనెక్ట్ చేయాలని రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్ పోలీసు అయిపోవాలని చేయాలనుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. I think Sanjay, the voice is not clear at all. So anyway, if somebody try to convey the gist of what you were saying, possible? Okay. Let's see whether your voice. No, your voice is also not clear. It's okay. Thank you, Sanjay. We have How many sub-inspectors are the training at the moment? Sanjay, the voice is not coming. It's all right.
Thank you. I think all this sub-inspectors and the training at the PTC have understood all that has been discussed in these proceedings, and I'm sure that they will take that as a measure of guidance in their engagement, future engagement. And they will also take this as an opportunity to serve the people better. And I'm sure that that new lot of fresh blood of sub-inspectors, trainees who are undergoing training, when they come to the field, they will make a difference. I'm sure that we will be able to feel the difference. Thank you. Thank you, Sanjay. Please convey to all of them. Sir, thank you, sir. Now I request Rajshekhar to convey word of thanks. అందరికీ నమస్కారం. 2020 సంవత్సరం ఆగస్టు 26వ తారీఖున ఈ తేదీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా భావించవచ్చు. గౌరవ డీజీపీ గారు ఈ విషయాన్ని ప్రస్ఫుటంగా తెలియజేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో మన అందరం ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాం. ఆ ప్రతిజ్ఞ ఏంటంటే బలహీన వర్గాల పట్ల గౌరవప్రదమైన ప్రవర్తనతో ముందుకెళ్తామని చెప్పి మనందరం ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి దిశానిర్దేశం చేసి మన డీజీపీ గారు మనందరికీ ఒక మంచి సందేశం ఇచ్చారు. వారికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ మావోయిస్ట్ కార్యకలాపాలను నిరోధించడంతో పాటు టెక్నాలజీ అడాప్షన్లో కావచ్చు, ఈ మధ్యన కోవిడ్ కంట్రోల్లో కావచ్చు, దేశంలోనే అందరికంటే ముందుగా నిలిచింది. మరి గౌరవ డీజీపీ గారి నాయకత్వంలో మనందరం ఈ మానవ హక్కులు కాపాడడంలో కూడా ముందుండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవ డీజీపీ రైల్వే డీజీ గారు శ్రీ ద్వారకారావు గారు, అదేవిధంగా అడిషనల్ డీజీ శ్రీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా గారు, అడిషనల్ డీజీ సిఐడి శ్రీ సునీల్ కుమార్ గారు, అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ శ్రీ రవిశంకర్ అయ్యనార్ గారు, అడిషనల్ డీజీ వెల్ఫేర్ శ్రీ సీతారావు గారు, ఐజీ పర్సనల్, అదేవిధంగా కమిషనర్ ఎస్సీబీ, ఐజీ పిఎన్ఎల్, మీడియా మిత్రులు, అందరూ దాదాపు 40,000 మంది సిబ్బంది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని గట్టిగా ముగిస్తాను. జై. మన డీజీ గారి తరఫున ప్రెస్ వారికి కూడా లంచ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. మన డీజీ సార్ తరఫున మీడియా పర్సన్స్ అందరికీ కూడా కింద క్యాంటీన్ లో లంచ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దయచేసి చేసి వెళ్ళాల్సింది కోరుతున్నాను.